Today we have Dr. Vinayak Nerlikar from Nerlikar Hospital. He is an orthopedic surgeon with 50 years of experience. Welcome, sir. We would like to know more about your journey. So, sir, tell us what made you to become a bone surgeon. खरं सांगायचं तर म्हणजे मलाही माहीत नाही. पण माझ्या घरातले बहुतेक सगळेजण इंजिनियर होते. माझा मोठा भाऊ जनरल सर्जन होता. तो मला म्हणाला, "तू ऑर्थोपेडिक्स कर." म्हणून मी ऑर्थोपेडिक्सला गेलो. So, sir, just tell us about your early career or any kind of trainings. मी पुण्यातला माझा जन्म. पुण्यात माझं शिक्षण, शालेय शिक्षण नुमवीमध्ये झालं आणि कॉलेजमधले पहिले 2 वर्ष मी फर्ग्युसनमध्ये होतो. नंतर BJ मेडिकल कॉलेजमधनं MBBS आणि MS ऑर्थोपेडिक्स केलं. त्यानंतर मी मुंबईला सर्व वर्ष MGM हॉस्पिटलमध्ये ऑर्थोपेडिक सर्जन म्हणून होतो. त्यानंतर मी इंग्लंडला गेलो. तिथे मी MCH ऑर्थोपेडिक्स केलं आणि बाकी एक्सपिरियन्स घेतला आणि 80च्या एंडला मी हॅलो इंडिया मी आलो ते नाशिकलाच आलो. Sir, you just mentioned you were in London in late 70s, right? So that means you have good 50 years experience. So what difference do you find back then and now in orthopedic treatment or a knee replacement surgery? I think in 74, 75, knee replacement surgery had just started in England. And that was the first generation. And when they were using hinge knee, which was very uncumbersome. Later on, things changed, and new generations of knee prostheses came in. So I would say that at the moment, if we think 2020s and 2020s in England, we are almost at par with them. Okay. So we have improved quite a lot, and quite a few of our colleagues, orthopedic surgeons, they are trained in England and they are coming back where they are doing much better than in England. So we are at par at the moment, at least in the big cities like Pune, Mumbai, Delhi, Hyderabad, Bangalore. Nasik is almost catching them up. So actually people opt Nasik for the weather and for of course the best hospital and doctor. So Nasik has also becoming one of the best choice to go for these kind of surgeries. So are people coming from outside in Nasik? Yes, people are coming from outside of Nasik. What is happening is that previously people used to go from Nasik to Mumbai, to Delhi, or even to Pune, but that flow has stopped. Yeah. There are so many orthopedic surgeons who are trained in knee surgeries. They are doing lots of knee surgeries, and they are doing it good. The results are good, so people are happy. So those flow going out from Nasik has stopped, but people are coming from Malegaon, Dhule, Jalgaon, all these places. People are coming to Nasik instead of going to Mumbai. Sir, when it comes to knee replacement surgery, as far as I know, more robotics treatment have come. So how do you have updated yourself in that particular field? When I was in Apollo Hospital in 2014 to 2016, we had started doing robotic surgery. Okay. I personally feel that it's a gimmick, it's a gadget, it's a marketing tool. If a surgeon is good, he can do the same amount of surgery and less time. Yeah. Because robotic surgery takes a bit longer time. And only thing is that they can go up to a millimeter, which can be done by a good trained orthopedic surgeon also. Yeah. So it's a gimmick. Okay. To me. Yeah. So, sir, you have an experience of like 50 years. So, how many surgeries approximately you must have done so far? I've done more than 5,000 surgeries. Oh, great. Sir, what are some of the biggest advancement in this you have seen in your career? I think the best and big advantage, advancement in surgery, bone and joint surgery, was bone cement, which was developed previously by Professor John Charnley in Wrightington, England.
and people start using bone cement, and they were very happy with it. Even now, 90% of the people, they are using bone cement for knee surgery. Mhm. Nowadays, new processes they are coming up, which can be used without bone. So that is one of the advancement. Plus, you see, there are three compartments for the knee. One compartment, which is called as medial compartment. Another compartment is lateral compartment, and this is patellofemoral third compartment. So, if the arthritis or bone disease is limited to only one compartment, that one compartment can be changed, and it can be changed at a very early stage of life. So if you do that, you can prevent total joint replacement for a few more years. Mhm. So that is also one of the good advancement. Sir, are there any surgeries which are like, particularly challenging and rewarding in your career? Yes. When I came back from England, I saw one patient who was paralyzed Hmm. and due to tuberculosis. Okay. And I did his anterior lateral decompression. I went through the thorax and operated on him, and he recovered completely. Hmm. He didn't pay me anything, but he started walking, and that was the biggest reward to me. And that was back then in which year? That was in 81. Oh, great. Sir, you have been inspiration for the young doctors who have been thinking their career into orthopedics. So, what advice would you like to give them? I think when I started practice in 81, there were very few orthopedic surgeons. Now there are so many orthopedic surgeons, and there are so many branches of orthopedics. Yeah. Pediatric orthopedics, genetic orthopedics, foot and ankle orthopedics, joint replacement orthopedics, only knee joint, only shoulder joint, only elbow Hip joint. bone. There's so many branches are there. The scoliosis is another branch. So there are so many branches. So I think that orthopedic surgeon, after becoming postgraduate in orthopedics, they should find out one branch and work in that branch at least for 5 years. After working for 5 years, they will become proficient, and they will be super consultant in that particular subject, a particular branch of orthopedics. So nowadays, I would tell my young colleagues to specialize in a sub branch of orthopedics. So, thank you so much, sir, for sharing your journey and inspiring the young doctors who wants to specialize into orthopedics. Thanks a lot. Welcome, ma'am. So, do you have any sort of knee replacement concern or knee pain concern? So, we have Dr. Vinayak Nirlikar with us today. Sir, tell me, जब पेशेंट आपके पास आता है विथ नी पेन और एनी काइंड ऑफ नी प्रॉब्लम, सो हाउ डू यू गाइड देम? पहिल्यांदा म्हणजे पेशंटचे कंप्लेंट्स काय असतात ते बघायला पाहिजे, हां. की पेशंटला डेली लाईफच्या ज्या ॲक्टिव्हिटीज असतात त्या करता येत आहेत का नाही, म्हणजे जिना चढता येतोय का नाही, टॉयलेटवर बसता येत आहे का नाही, गाडीमध्ये बसता येत आहे, गाडीतनं बाहेर उतरता येत आहे का नाही, खाली जमिनीवर मांडी घालून बसता येत आहे का नाही, आणि या सगळ्या गोष्टी करताना त्याला किती पेन होत आहे, त्याचा गुडघा किती वाकतोय किंवा सरळच होत नाही आहे किंवा वाकडा झाला आहे, या सगळ्या गोष्टी बघायच्या असतात. तर नेहमी साधारण याला आपण म्हणतो की आर्थरायटिस, याला आपण पुष्कळाला डिजनरेटिव्ह आर्थरायटिस असं पण म्हणतो. जेव्हा जास्ती वयात या गोष्टी होतात त्याला डिजनरेटिव्ह आर्थरायटिस असं म्हणतात, किंवा ऑस्टिओ आर्थरायटिस असं पण म्हणतात. आर्थरायटिस पुष्कळ प्रकारचे असतात, पण म्हणजे गाऊट असतो, रुमॅटॉइड आर्थरायटिस असतो, बाकी ट्युमर लाईक कंडिशन असतात त्याच्यामुळे पण आर्थरायटिस होतो, आणि आपला ऑस्टिओ आर्थरोसिस, असे या प्रकारचे ढोबळ आर्थरायटिसचे प्रकार असतात जे आमच्याकडे नेहमी येतात. तर पेशंटला जर का पेशंट ओल्ड असेल, 50च्या पुढचा असेल, तर आम्ही त्याला पहिल्यांदा सगळी इन्व्हेस्टिगेशन करतो. पहिल्यांदा त्याला तपासतो, गुडघा किती वागतोय, त्याला किती बाक आलाय, गुडघ्यामध्ये पाणी झालंय का. हे पाणी कशामुळे होतं, तर गुडघ्यामधली जी सक्ती असते याला आपण मेनिस्कस म्हणतो इथे,
ते मेनिस्कस असतं, हे मेनिस्कस झिजतं. त्याला काहीतरी लहानपणामध्ये इंजुरी झालेली असते, ते झिजतं. त्यामुळे हा दोन्ही ही मांडीचं हाड आणि पायाचं हाड हे एकमेकावर घासलं जातं. हम्म. ते घासलं जातं की त्याची झीज होते आणि मग त्या भागाची झीज झाली की बोनमध्ये जे नर्व सेल्स असतात ते इरिटेट होतात आणि त्यामुळे आपल्याला पेन होतं. तुम्ही जर का शांत बसलात तर तुमचं पेन तात्पुरतं कमी होतं, पण तुम्ही काही कायम बसून राहू शकत नाही. त्यामुळे पेशंटचं पेन जर का प्रचंड असेल, त्याला हिंडता फिरता येत नसेल, त्याचे एक्सरे काढल्यानंतर असं दिसलं असेल की झीज पुष्कळ झाली आहे आणि त्याचप्रमाणे आपण नीला साधारण 3 कंपार्टमेंट समजतो, की एक मीडियल कंपार्टमेंट असतो, लॅटरल कंपार्टमेंट असतो आणि हा तिसरा पटेला आणि फिमर याच्यामधला कंपार्टमेंट असतो. या कुठल्याही कंपार्टमेंटचं जर का झीज झाली असेल आणि सगळ्याच कंपार्टमेंटचे झीज झाले तर मग आपण युजली त्यांना सजेस्ट करतो की तुम्ही टोटल नी रिप्लेसमेंट करून घ्यावं. जर का एकाच कंपार्टमेंटची झीज झाली असेल तर पुष्कळ वेळेला हे हार्ट सरळ करता येतं ऑपरेशन करून. त्याला हाय टिबियल ऑस्टिओटोमी असं म्हणतात. ते करता येतं किंवा मग हल्ली असं झालंय की एकाच बाजूचा कंपार्टमेंट आपण बदलू शकतो आणि तिथे युनि कंपार्टमेंट आपण ज्याला म्हणतो ते रिप्लेसमेंट करू शकतो. त्याच्यामध्ये सुद्धा फिमरसाठी मेटल वापरलं जातं आणि टिबियासाठी हाय डेन्सिटी पॉलिइथिलीन वापरलं जातं. तर ह्या प्रकारची साधारण ट्रीटमेंट असते. प्रथम आपण फिजिओथेरपी देतो पेशंटला, वेदनानाशक गोळ्या देतो. नंतर त्यानी सुद्धा जर का त्याला फरक पडला नाही तर मग आपण त्याला चॉईस देतो. हल्ली पुष्कळ प्रकारचे उपचारासाठी निधी उपलब्ध झालेले असतात. त्यामुळे आपण कमी खर्चात जॉईंट रिप्लेसमेंट पण करून घेऊ शकतो. पण या सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट काय की 60 नंतर लोकांना मोकळे झालेले असतात त्यांच्या जबाबदाऱ्यातनं आणि त्यांना हिंडायची पुष्कळ इच्छा असते, पण हिंडता येत नाही. देवळात सुद्धा जायला त्यांना त्रास होतो. तर अशा वेळेला तुम्हाला जर का हिंडायचं असेल, कुठे ट्रॅव्हल करायचं असेल, इंडियात काही गोष्टी बघायच्या असतील, अब्रॉड जायचं असेल, अशी काही तुमची स्वप्न असतील, तर त्याच्यासाठी तुम्ही पेन फ्री तुमच्या मूव्हमेंट असणं अत्यंत महत्त्वाचं आहे. आणि त्या मूव्हमेंट्स पेनफुल मूव्हमेंट्स पेन फ्री करण्यासाठी ही सर्जरी अत्यंत उत्तम आहे. हल्ली नवीन सर्जरी करताना पूर्वी साधारण गुडघा 90 डिग्रीपर्यंत वाकायचा, पण आता नवी जी प्रोसेस आले त्याच्यामध्ये गुडघा संपूर्ण वाकतो. तुम्हाला मांडी घालून बसता येतं, सगळं काही करता येतं आणि तुम्ही तुमची जी काय राहिलेली आयुष्य असतात ती पेन फ्री मुवमेंट्समध्ये घालवू शकता आणि आनंदाने जगू शकता. सर, बऱ्याच लोकांना आज गुडघ्याचा त्रास आहे, तर तुम्ही असं पेशंटला कसं गाईड करता? आम्ही साधारण पेशंटना विचारतो की तुम्हाला किती वर्षापासून त्रास आहे, नक्की काय त्रास होतो, जिना चढायला त्रास होतो का नाही, तुम्हाला गाडीत बसता येतं का, तुम्हाला टॉयलेटवर बसता येतं का, तुम्हाला मांडी घालून बसता येतं का, तुमच्या गुडघ्यामध्ये पाणी झालं आहे का, तुमचा गुडघा लॉक होतो का, या सगळ्या गोष्टी आम्ही पहिल्यांदा विचारतो. पेशंटला तपासतो, त्यांची लिगामेंट्स गुडघा किती हालतोय, त्याला किती बाक आला आहे, या गोष्टी बघतो. नंतर मग पेशंटची पॅथॉलॉजिकल टेस्ट होते की ज्याच्यामध्ये त्यांचा ESR वाढला आहे का, युरिक ॲसिड वाढला आहे का, त्याला आपण गाऊट म्हणतो. आम्ही एक्सरे काढतो, स्टँडिंग एक्सरे काढतो. त्यामुळे कळतं की गुडघ्याची किती झीज झाली आहे आणि गरज पडली तर मग MRI पण करून घेतो. सर, जे कंडिशन तुम्ही आता मेन्शन केलं, जर कोणी पेशंटला हे सगळं याच्यापेक्षा काही त्रास आहे, तर तुम्ही काय ट्रीटमेंट सजेस्ट करता? पहिल्यांदा म्हणजे आम्ही त्यांना सांगतो की तुमचे गुडघ्याचे मसल्स आहेत ते स्ट्रॉंग करायला हवेत आणि ते करण्यासाठी एक्झरसाइजेस करायला पाहिजे. पेशंटला जर का एक्झरसाइज माहीत नसतील तर आम्ही फिजिओथेरपिस्टकडे पाठवतो. फिजिओथेरपिस्ट त्यांच्याकडनं एक्झरसाइज करून घेतात, त्यांचे मसल्स स्ट्रॉंग करून देतात आणि काही डिफॉर्मिटी असेल तर ती करेक्ट करायचा देखील प्रयत्न करतात. तर आम्ही याच्यासाठी ज्या स्पेशल गोळ्या असतात की ज्याला आपण अँटी इन्फ्लमेटरी गोळ्या म्हणतो, त्या गोळ्या देतो. त्याच्याबरोबर आपण ॲसिडिटी होऊ नये म्हणून पण गोळ्या देतो. त्याचबरोबर आपण काही कार्टिलेजसाठी स्पेसिफिक गोळ्या असतात, कॉन्ड्रायटिन सल्फेट वगैरे, तर अशा पण गोळ्या देतो. त्या काही महिने घ्यायला लागतात आणि अशी ट्रीटमेंट
साधारण 2-3 महिने गेल्यानंतर पेशंटमध्ये काय फरक पडतो हे आपण रेग्युलरली चेकअप करून ठरवतो. आणि त्यानंतर मग आपण ठरवतो की हीच ट्रीटमेंट चालू ठेवायची का दुसरं काही विचार करायचा. सर काही लोक नी पेनसाठी ऑइल अप्लिकेशन करतात, त्याचा काही फायदा होतोय का? पेशंटना सब्जेक्टिव्ह फायदा होतो, पण त्याचं काय असतं की ही सगळी ऑइल्स असतात ही काउंटर इरिटंट असतात. त्यामुळे गरम होतं, जॉईंट गरम होतो किंवा ते आजूबाजूची कातडी गरम होते. ते जोरात जर का चोळलं तर बर्न पण स्किन बर्न पण होऊ शकते किंवा काही लोकांना ॲलर्जी निर्माण होते. एकदा ती ॲलर्जी झाली की मग ती ट्रीट करणं फार अवघड होऊन जातं. तेव्हा आपल्याला जर का एखाद्या ऑइलचा किंवा एखाद्या क्रीमचा लावल्याबरोबर जर का त्रास व्हायला लागला तर ताबडतोब ते बंद करून ती ट्रीटमेंट परत चालू ठेवू नये. त्याच्यापेक्षा नुसतं शेकणं हे सर्वात उत्तम उपाय असतो. पण काही आयुर्वेदिक प्रिपरेशन क्लेम करतात की आमची ऑइल्स स्किनमधनं आत जातात, दे पेनिट्रेट द स्किन, असं त्यांचा क्लेम असतो. पण मी त्यातला एक्सपर्ट नाही, त्यामुळे मला सांगता येत नाही. पण माझ्या माहितीप्रमाणे हे सगळे काउंटर इरिटंट असतात आणि त्यांनी स्किन गरम होते आणि तेवढ्यापुरता आराम मिळतो, तात्पुरता आराम मिळतो. सर काही लोक गुडघ्यामध्ये इंजेक्शन घेण्याचा विचार करतात, तर काय तुमचं सजेशन आहे त्याच्यावर? ही गुडघ्यावरची इंजेक्शन असतात ती 2 प्रकारची आहे. एक म्हणजे स्टिरॉइड इंजेक्शन असतं. त्याने लगेच रिलीफ मिळतो, बरं वाटतं. पण गुडघा लवकर खराब होतो. एक इंजेक्शन घेतलं तर साधारण गुडघा इंजेक्शन घ्यायच्या आधी ज्या स्टेजला असतो तो 6 महिन्यामध्ये पुष्कळ आणखीन जास्ती खराब होतो. त्यामुळे अगदी इमर्जन्सी असल्याशिवाय स्टिरॉइड इंजेक्शन गुडघ्यात टाळावं असं माझं मत आहे. हायल्युरॉनिक ॲसिड म्हणून जे असतं, जे आपल्या कार्टिलेज सेल्सपासून तयार होतं, ते इंजेक्शन देखील लोक देतात. त्याचा पुष्कळ चांगला इफेक्ट होतो. पेशंटना बऱ्याच काळपर्यंत पेन कमी राहतं त्यांचं आणि मुवमेंट्सही वाढू शकतात. तेव्हा हायल्युरॉनिक ॲसिड घेतलं तर जास्ती चांगलं. सर नी पेनसाठी जर हे कॉन्झर्वेटिव्ह ट्रीटमेंट हेल्प नाही करताय, मग तुम्ही काय सजेस्ट करता? साधारण आपण ओल्ड एजमध्ये जॉईंट रिप्लेसमेंट सजेस्ट करतो. आणि त्याचबरोबर ह्या ओल्ड एजमध्ये लोकांना ऑस्टिओपोरोसिस झालेला असतो, त्यांना नीची डिफॉर्मिटी असते. तर ती डिफॉर्मिटी किती आहे, ऑस्टिओपोरोसिस किती आहे, हे सगळं बघून ठरवता येतं की कुठल्या प्रकारचा जॉईंट आपल्याला करायला लागेल. जर का बोन फारच वीक असेल, ऑस्टिओपोरोटिक असेल, तर त्याला आणखीन सपोर्ट द्यायची गरज असते. तो जर का दिला नाही तर ऑपरेशन केल्यानंतर नंतरसुद्धा फ्रॅक्चर होऊ शकतं. त्याला स्टॅबिलिटी देण्यासाठी एक स्टेम वापरतात. वेगळ्या प्रकारचं प्रोसेसेस आपण वापरतो. तर कशा प्रकारचं बोन आहे त्याप्रमाणे आपण जॉईंट रिप्लेसमेंट करतो. सर आजकाल गुडघेदुखीचा प्रॉब्लेम यंग लोकांमध्ये पण आहे जास्त, तेव्हा तुम्ही काय सजेस्ट करता? यंग एजमध्ये आपण शक्यतो टोटल जॉईंट रिप्लेसमेंट टाळतो. कारण तसं म्हटलं तर जॉईंटचं लाईफ असतं साधारण 20 ते 25 वर्ष आणि तुमची लाईफ एक्सपेक्टन्सी जर का 30-40 वर्ष असेल तर शक्यतो आपण जॉईंट रिप्लेसमेंट टाळतो, म्हणजे पुढे नंतर करतो. पण यंग एजमध्ये जर का या बाजूचा बोन ह्याची झीज झाली असेल कंप्लीट कार्टिलेजची, तर त्याच्यासाठी आपण एक्स्ट्रा आर्टिक्युलर हाय टीबीएल ऑस्टिओटॉमी म्हणून एक असते की ते जॉईंटमध्ये नसते, जॉईंटच्या बाहेर असते आणि नीला जो बाक आलेला असतो, जी डिफॉर्मिटी आलेली असते, ती डिफॉर्मिटी करेक्ट करतो. ती करेक्ट केल्यानंतर आपलं वजन जे असतं ते नीच्या सेंटरमधनं जातं. त्यामुळे पुढची ती नीची झीज आहे, होणार असलेली झीज आपल्याला कमी करता येते. नंतर एक नवीन आणखीन एक ट्रीटमेंट निघाली की युनिकम्पार्टमेंटल जॉईंट रिप्लेसमेंट,
की ज्याच्यामध्ये जर का मीडियल साईडचा जॉईंट खराब झाला असेल तर जो खराब झालेला पार्ट असतो तेवढाच सरफेसचा भाग काढून टाकून तिथे प्रोस्थेटिक जॉईंट बसवतात. ही नवीन प्रकारची ट्रीटमेंट झालेली आहे. फॉर यंग एज पीपल. अगदी यंग एजमधले लोकांसाठी आपल्याला करता येते. त्यांनी काय होतं की टोटल नी रिप्लेसमेंट टाळता येते आणि नंतर पुढे करायची असेल तर आपल्याला ती करता येते. पण त्या एजमध्ये साठी म्हणून युनिक कंपार्टमेंट नी रिप्लेसमेंट हे एक चांगलं सोल्युशन आहे. सर जर पेशंट टीन्समध्ये असेल या अर्ली 20s मध्ये असेल मग तुम्ही काय सजेस्ट कराल? असे जे पेशंट असतात ते युजली स्पोर्ट्सवाले असतात हां. आणि त्यांच्या इंजुरीज स्पोर्ट्सच्या इंजुरीज असतात ज्याच्यामुळे नीची लिगामेंट्स तुटलेली असतात किंवा मेनिस्कसला इंजुरी झालेली असते किंवा अँटीयर क्रुशेट ओसियर क्रुशेट लिगामेंट इंजुरी झालेली असते किंवा ही बाजूची लिगामेंट्स असतात ती इंजुरी झालेली असतं. तर त्याच्यासाठी MRI करून आपल्याला शोधता येतं की नक्की डॅमेज कुठे आहे आणि त्याप्रमाणे ते लिगामेंट किंवा मेनिस्कस कार्टिलेज आपल्याला दुरुस्त करता येतं आणि ही सगळी सर्जरी हल्ली स्कोपमधनं होते, आर्थ्रोस्कोपमधनं करता येतं. त्यामुळे बाहेर मोठं इन्सिजन घेऊन करायला लागत नाही आणि पेशंटला लवकर डिस्चार्ज देता येतो, लवकर फिजिओथेरपी देता येतो. सर नी रिप्लेसमेंट सर्जरीसाठी खूप लोक घाबरतात, मग तुम्ही कसं त्यांना मोटिवेट करणार? पुष्कळशी घाबरण्याची क्रिया जी असते ना ती जुन्या लोकांच्याकडनं आलेली असते ज्यांची सर्जरी इतकी चांगली झालेली नसते किंवा काही कॉम्प्लिकेशन झालेले असतात. अशी लोक सांगत असतात की नी रिप्लेसमेंटमध्ये नंतर दुखतच राहतं किंवा पाय वाकतच नाही. पण आता इतक्या सुधारणा झाल्यात की साधारण लोक त्याच दिवशी किंवा दुसऱ्या दिवसापासून चालायला सुद्धा लागतात. पूर्वी लवकर लोकांना चालायला परवानगी पण देत नव्हते. पण आता तशी परिस्थिती राहिली नाही आणि हे आपल्याकडे जे पेशंट येतात रोज की फॉलोअपला जे येतात त्या पेशंटला आपण जर का दाखवू शकलो किंवा आपण त्यांचे पत्ते दिले की जा तुम्ही ह्या पत्त्यावर या पेशंटचं रिप्लेसमेंट झालेलं आहे त्यांच्याशी जाऊन तुम्ही बोला आणि प्रत्यक्ष विचारा बघा त्यांना ते कसे त्याच्या ॲक्टिव्हिटीज आहेत. अशा प्रकारे आपण मोटिवेट करू शकतो लोकांना. सर नी रिप्लेसमेंट सर्जरीमध्ये आता काय डेव्हलपमेंट आहे लेटेस्ट? नी रिप्लेसमेंट पहिल्यांदा सुरुवातीला या फिमरसाठी लोक स्टेनलेस स्टील वापरायचे आणि TBIसाठी ऑल पॉली म्हणजे प्लास्टिक मटेरियल वापरायचे. आता लोक स्टेनलेस स्टीलच्या ऐवजी कोबाल्ट क्रोम वापरतात किंवा झिर्कोनियम असं आहे ते वापरतात किंवा नवीन एक त्यांनी कॉइन केलेला शब्द म्हणजे गोल्ड नी असं आहे. ॲक्च्युली गोल्ड नी नसून तो जो प्रोसेस असतो त्याच्यावर 7-8 प्रकारचे वेगवेगळ्या मेटलचे लेअर दिलेले असतात. शेवटचा जो लेअर असतो तो गोल्डसारखा असतो म्हणून त्याला गोल्ड नी म्हणतात. त्याचप्रमाणे टिबियाचे जे या पायाचे जे ह्याला टिबिया म्हणतात याच्यामध्ये नुसतंच फक्त प्लास्टिक घालण्याच्या ऐवजी त्याच्यामध्ये खालती बेस प्लेट जी असते ती मेटलची असते त्यामुळे हा भाग लवकर झिजत नाही. तर ती सुद्धा पूर्वी स्टेनलेस स्टीलची असायची, आता ती टायटॅनियमची वापरतात त्यामुळे रिॲक्शन आणखीन कमी होते आणि पूर्वी साधारण 90 डिग्री हे मिळायचं फ्रिक्शन व्हायचं पण आता जवळजवळ 140 डिग्रीज 145 डिग्रीजपर्यंत नी वापरू शकतो. दुसरी गोष्ट म्हणजे जर का मगाशी मी सांगितलं की ऑस्टिओपोरोसिस असेल, बोन फार वीक झाला असेल तर हे जे आपण प्रोसेस टाकतो त्याला एक स्टेम जोडतात त्यामुळे आणखीन त्याला बळकटी येते. ते स्टेम जोडल्यामुळे ते स्ट्रॉंग होतात आणि वेगवेगळ्या प्रकारचे आणखीन बरेच डेव्हलपमेंट झाले आहेत आणि ह्या सगळ्यासाठी पहिल्यांदा हे जोडतात ते बोन सिमेंटनी जोडतात. आता नवीन प्रकारची जी मटेरियल्स आली आहेत त्याच्यामध्ये बोन जोडायची बोन सिमेंट वापरायची गरज पडत नाही. त्याची अशी रचना असते की त्याच्यामध्ये बोन तयार होतं आणि ते जसजसे दिवस जातील तसं ते आणखीन स्ट्रॉंग होत जातं. अशी पण नवीन ॲडव्हान्समेंट चालू आहे. सर नी रिप्लेसमेंट सर्जरी नंतर पेन पुष्कळ असतो, मग ते कसं मॅनेज होतं? युजली आपण IV देत असतो. त्या IVतनं ट्रॅमाडॉल इंजेक्शन देतात, पेन किलर देतात
एपिड्युरल आपण जर का ॲनेस्थेशिया वापरलेला असेल तर एपिड्युरलमधनं सुद्धा बोलस देता येतो. हं. आणि तिसरी गोष्ट म्हणजे तुम्हाला नर्व ब्लॉक देता येतात, की संपूर्ण पाय बधीर करण्याच्या ऐवजी फक्त गुडघ्याच्या तिथेच नर्व ब्लॉक होईल हं. असे ॲडॅप्टर ब्लॉक असतो हं. किंवा फिमोरल ब्लॉक असतो. असे एकदा ब्लॉक दिले की साधारण त्याचा इफेक्ट 24 तास टिकतो अच्छा. आणि ते पेन कमी होतं. Sir, what is post-operative care after 1 day of the surgery? ॲक्च्युली संध्याकाळीच जर का सकाळी ऑपरेशन केलं असेल तर हं. संध्याकाळीच पेशंटला उभं करतात हं. आणि वॉकरवर त्याला चालवायला शिकवतात पायावर भार देऊन. हं. त्याचबरोबर जॉईंटची मुवमेंटसुद्धा करायला लावतात. आणि हा पहिल्या दिवशी संध्याकाळची फिजिओथेरपी चालू होते. हं. पेशंट डिस्चार्ज होईपर्यंत अशाच प्रकारची सकाळ दुपार संध्याकाळ फिजिओथेरपी दिली जाते, हं. ज्याच्यामुळे मुवमेंट आणि मसल बिल्डिंग हं. आणि वेट बेअरिंग या 3 गोष्टी बघितल्या जातात हं. महत्त्वाच्या. त्याच्यावर पेन कंट्रोल करण्यासाठी मी मगाशी सांगितलंय त्याप्रमाणे उपाय केले जातात. हं. तर साधारण किती दिवस हॉस्पिटलमध्ये राहायचं असतं? एकाच बाजूचं जर का ऑपरेशन केलं एकाच नीचं तर साधारण 3 दिवस ठेवतात. हं. 2 बाजूचं केलं असेल तर 5 दिवस ठेवतात. ओके. सर, नी रिप्लेसमेंट सर्जरी नंतर डिस्चार्ज नंतर काय पोस्ट केअर असते? पोस्ट केअर म्हणजे तुम्हाला अँटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स घ्यायला लागतात. हं. तर सूज कमी होण्यासाठी ज्या स्पेशल गोळ्या असतात त्या हं. घ्यायला लागतात. 4-5 दिवस ओरल अँटीबायोटिक घ्यायला लागतं. डेली फिजिओथेरपी करायला लागते. त्याच्यात वॉकिंग, मसल बिल्डिंग या सगळ्यांचा आणि मूव्हमेंट्स ऑफ द जॉईंट्स हं. या सगळ्यांचा अंतर्भाव होतो. साधारण पेशंट एका बाजूचं जर का केलं असेल तर 5-1 दिवसांनी स्टिकवर येतो हं. आणि साधारण महिनाभरात त्याची स्टिक पण जाते आणि साधारण काम करायला तो 5-6 आठवड्यामध्ये तयार होतो. म्हणजे हिंडता फिरता यायला लागतं त्याला. ओके. 5-6 आठवड्यामध्ये ही बिकम्स ऑलराईट. बायलॅटरल केलं असेल थोडंसं जास्त वेळ. वेळ लागते. सर, नी रिप्लेसमेंट सर्जरीचे काय कॉम्प्लिकेशन्स असतात? पहिलं म्हणजे सगळ्यात ड्रेडेड कॉम्प्लिकेशन म्हणजे इन्फेक्शन. ते इन्फेक्शन झालं तर ते कंट्रोल करणं फार अवघड असतं. हं. हं. तर दुसरं कॉम्प्लिकेशन म्हणजे पेशंट जर का ॲक्टिव्हिटीज करत नसेल तर त्याला DVT होऊ शकतो, थ्रॉम्बोसिस होऊ शकतो लेग्समध्ये आणि हं. विच कॅन गो अप इन टू द लंग्स. हं. सर, नी रिप्लेसमेंट सर्जरी नंतर लेट कॉम्प्लिकेशन्स काय असतात? लेट कॉम्प्लिकेशन म्हणजे परत लेट इन्फेक्शन होऊ शकतं. हं. त्यामुळे नी जॉईंटचं लुजनिंग होऊ शकतं. हं. हं. त्यामुळे ते लुजनिंगमध्ये 2 प्रकार असतात. एक सेप्टिक लुजनिंग आणि असेप्टिक लुजनिंग किंवा प्रोस्थेसिसच्या तुम्ही जर का पडलात त्यानंतर तर प्रोस्थेसिसच्या आजूबाजूला फ्रॅक्चर होऊ शकतं आणि ते पण मोठं कॉम्प्लिकेशन असतं ते ट्रीट करणं. हं. हं. ही महत्त्वाची कॉम्प्लिकेशन्स आणि पेशंटने जर का कॅल्शियम किंवा व्हिटॅमिन डी, B12 हे घेतलं नाही तर बोन आणखीन वीक होत जातात. त्यामुळे बोन वीक झाल्यामुळे पेशंटला त्याच्यावर जास्ती वेट बेअरिंग करता येत नाही आणि मग पेनफुल राहतो जॉईंट. मग सर, हे कॉम्प्लिकेशन टाळण्यासाठी मग काय केअर घ्यायला पाहिजे पेशंटने? नाही पहिलं म्हणजे बेसिकली केअर घ्यायची असते सर्जननी व्यवस्थित ऑपरेशन करणं हे असतं. हं. पेशंटची जबाबदारी म्हणजे आपले मसल्स असतात ते स्ट्रॉंग ठेवणं हे महत्त्वाचं असतं हं. आणि न्यूट्रिशन चांगलं ठेवायला पाहिजे हं. आणि त्याची मानसिकतासुद्धा चांगली असायला पाहिजे. Yeah. नुसती बॉडी चांगली असून उपयोग नाही. हं. आणि आपण जे ऑपरेशन करतो तर ह्याच्यासाठीच करतो की पेन जावं, त्या माणसाने सोसायटीमध्ये मिसळावं, जीवनाचा आनंद घ्यावा. हं. या सगळ्या पुष्कळशा गोष्टी पेशंटवरही अवलंबून असतात. हं.